पेट्रोल और डीजल रे दिन गे गोनों बढ़ती कान ताहेना और ओना खातिर हर कोआ एटके टोरे हो दिनम दिन गे बढ़ती दी कान ताहेना मेनखान तालमा सरकार पाँचटा खन ओना गोनों कम रेना काटिर को हातावा कदा जहाँ खातिर जहाँ दिन साधारण हर को मेन आकात कुआ उनकुआ एटके टोरे किछि हलेও कम आकाना जहाँ लेका तालमा सरकार सुनुम पेट्रोल रे एक्साइज डिউটি 8 টাকা कम के दाय और डीजल रे 6 টাকা कम के दाय और ओना लागिते तेहेंखन पेट्रोल दो 9 টাকা 50 पैसा और डीजल दो 7 টাকা हुआ चेदा से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण होला इन्फ्लेशन तालाते सुनुम रेना गोनोंगे कम केदा और निर्मला सीतारमण नोआ होइले कदा जे सरकारा नोआ काटिते सरकारी खजना खन सिरमा पिछु 1 कोटी टाका लगा अबुबन बाडाया जहाँ लेका पेट्रोल डीजल रेना गोनों दिनम दिन बढ़ते इदी कान ताहेना ओना खातिर आरडी आयमा जागारे अबो मिचिल से हुलसई रेना चितर होबन नेले ताहेकाना मेनखान तालमा सरकार हुलान गे काटेरे हातावा कदा मेंदो पेट्रोल डीजल साउते जहाँ इसिन बासंग गैस मेना आकादा ओना रेना गोनोंगे कम आकादा और इसिन बासंग गैस रे 200 टाका भर्तुकी तालमा सरकार पाहाटा सेट खन एम हुआ जहाँ लेका बाडाई नामक कना पेट्रोल रे 9 टाका 50 पैसा डीजल रे 7 टाका कम आकाना ओना खातिर जहाँ दिन हर को मेन आकात कुआ उनको लगिते किछि गान रे हो नोआ दर रस्का रेना कथा कना चेदा से अबो बन नेला कदा जे जहाँ लेका गोनों दिनम दिन बढ़ती इदी कान ताहेना ओना खातिर हर को आडी बढ़ती एटकेटोरे हुयु कान ताहेना साउते नोआ हो बन नेल नाम दाड़ेया कदा जे जहाँ इसिन बासंग रेना गैस को मेना आकादा ओना रेना गोनों हो बढ़ती कान खातिर ते जहाँ आतो दिसम रेन हर को ताहे कना उनको दो आरहो पुइलु डेका मेंदो साहन साकामते इसिन को एतोहब ले ताहे कना मेनखान होला खन नुआ आंदे जरिया कदाय तालमा सरकार और होला 12टा खन गे नुआ दो जरिया कना और तेहिं खन नुआ गोनों दो कम को हतावेत कना मैं बहुत खुश हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी सेंटर गवर्नमेंट को जिन्होंने बहुत सही कदम उठाया क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया था। मिडिल मैन कहाँ जाता फिर, ये भी तो देखो ना आप। जैसे जो लोग 2 व्हीलर है, मैं खुद 4 व्हीलर में इतना परेशान हूँ, तो लोग 2 व्हीलर में भी बहुत परेशान थे और अच्छा हुआ 9 रुपीज़ कम हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ही बोल्ड डिसीजन है और बहुत सही डिसीजन है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सेंटर गवर्नमेंट को रिगार्डिंग द सेम। हो सकता है क्योंकि अब हमारे जो रिलेशन है रशिया से, जैसे कि तो वहाँ से अभी हम तेल ले रहे हैं, तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम पे 80 तक पहुँच जाए पेट्रोल, ये भी हो सकता है। डिप्लोमेसी ही एक चीज़ होती है जिससे और कंट्रीज़ को और हमें भी फ़ायदा हो। আব্দুল আজিজ আজ তোমার কাছে জানতে চাইবো যে কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে এই মূল্য হ্রাসের যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এতে কতটা স্বস্তিতে ফিরলেন সাধারণ মানুষ, কি জানাচ্ছেন তারা? পেট্রোলের দাম 105 টাকা 97 পয়সা এবং ডিজেলের দাম 92 টাকা 71 পয়সা, যে দাম আজকে মধ্যরাত থেকে লাগু হয়েছে এবং এই দাম গতকাল পর্যন্ত পেট্রোলের দাম 115 টাকা, প্রায় 115 টাকার বেশি ছিল এবং ডিজেলের দামও প্রায় 100 টাকা ছিল। এবং সেখান থেকে দাঁড়িয়ে গতকাল নির্মলা সীতারমণ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তিনি টুইটের মাধ্যমে জানিয়েছিলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার নিজেদের শুল্কের পরিমাণ পেট্রোল এবং ডিজেলের উপর থেকে যথাক্রমে 8 টাকা এবং 7 টাকা করে কমিয়ে নিচ্ছে এবং যার ফলে পেট্রোল এবং ডিজেলের উপর যথাক্রমে 9 টাকা 50 পয়সা এবং 7 টাকা করে দাম কমবে এবং এর ফলে এই দাম কমে কিন্তু আজকে এসে দাঁড়িয়েছে 105 টাকা পেট্রোল এবং ডিজেল 92 টাকা এবং এর ফলে কিন্তু সাধারণ মানুষ যে অস্বস্তিতে ছিলেন, অর্থাৎ লাগাতার আমরা দেখেছি গত 2 থেকে 3 মাস লাগাতার পেট্রোলের দাম কিন্তু প্রতিদিন ক্রমাগত বেড়েই চলেছিল এবং সেই দাম গিয়ে কখনো আমরা দেখেছি প্রায় 120 টাকার কাছে গিয়েও থেকেছিল এবং সেই দাম গতকাল পর্যন্ত এসে 115 টাকাতে আটকে ছিল এবং সেখান থেকে দাঁড়িয়ে আজকে মধ্যরাত থেকে পেট্রোল ডিজেলের নতুন দাম কিন্তু নির্ধারিত হয়ে গেছে যথাক্রমে 9 টাকা 50 পয়সা এবং 7 টাকা করে কমলো ডিজেল এবং পেট্রোলের মূল্যতে। এবং এখান থেকেই কিন্তু যখন থেকে কেন্দ্রীয় সরকার, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তিনি যখন থেকে
টুইটের মাধ্যমে এটা জানিয়েছেন। তারপর কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী তিনিও টুইটের মাধ্যমে অন্যান্য রাজ্যগুলোকে কিন্তু খোঁচা দিতে শুরু করেছেন। এবং এখানেই আমরা দেখেছি যে বিজেপি শাসিত যে রাজ্যগুলি রয়েছে তারাও কিন্তু নিজেদের ভ্যাট অনেকটাই কমিয়েছে, যার ফলে সেখানে পেট্রোল ডিজেলের দাম আরো বেশি কম হয়েছে। এবং সেখানে শুধুমাত্র বিজেপি শাসিত রাজ্য নয়, আমরা দেখেছি যে কংগ্রেস শাসিত রাজস্থান তারাও কিন্তু নিজেদের ভ্যাট কমিয়েছে। এবং বামফ্রন্ট শাসিত অর্থাৎ সিপিআইএম শাসিত একমাত্র রাজ্য কেরালা, সেখানেও কিন্তু ভ্যাট কমানো হয়েছে, যার ফলে সেখানে বাড়তি করে সুবিধা পাচ্ছেন সাধারণ মানুষ, পেট্রোল ডিজেলের দাম সেখানে কমেছে। এবং অন্যান্য যে রাজ্যগুলি রয়েছে সেখানেও কিন্তু ভ্যাট কমানোর কথা বলা হচ্ছে। এবং আমি যদি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের কথা বলি, তাহলে এখানে কিন্তু বিরোধীরা অর্থাৎ যখনই ঘোষণা হয়েছে পেট্রোল ডিজেলের উপর থেকে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের শুল্ক কমাচ্ছে, তখনই কিন্তু বিজেপির নেতারা একের পর এক রাজ্যের যারা ক্ষমতায় রয়েছেন অর্থাৎ শাসন ক্ষমতায় যারা রয়েছেন তাদেরকে কটাক্ষ করতে শুরু করেছে যে রাজ্য সরকার কেন তাদের এখানে ভ্যাট কমাচ্ছে না, যাতে সাধারণ মানুষের আরো বেশি সুবিধা হয়, তারা আরো বেশি কম টাকায় পেট্রোল ডিজেল কিনতে পারেন। সেখান থেকে কিন্তু দিলীপ ঘোষ থেকে শুরু করে শ্রমিক ভট্টাচার্য তারা কিন্তু ইতিমধ্যেই আক্রমণ শানাতে শুরু করেছেন। পাল্টা তৃণমূল কংগ্রেস যেমনটা যুক্তি দিচ্ছে বা তৃণমূল কংগ্রেসের পাল্টা যে দাবি যে রাজ্যের প্রচুর টাকা বকেয়া পড়ে রয়েছে কেন্দ্রের কাছে। অর্থাৎ আমরা দেখেছি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন সময় তার বিভিন্ন সমাবেশ থেকে বা তার সরকারি কার্যালয় থেকে সেখান থেকে তিনি বারবার করে বলেছেন যে রাজ্য সরকারের যে টাকা সেখানে কিন্তু কেন্দ্রের কাছে অনেক টাকা বকেয়া পড়ে রয়েছে, যে টাকা কেন্দ্রীয় সরকার মেটাচ্ছে না। তারপরেও কিন্তু তারা সমস্ত রকম সহযোগিতা করে চলেছে। এবং এই কারণেই কিন্তু বলা হচ্ছে যে কেন্দ্র তাদের যে বকেয়া টাকা সেই টাকা এখনো ফিরিয়ে দিচ্ছে না। একের পর এক দাম বাড়িয়ে যাওয়ার পর মাত্র অল্প কত শতাংশ তারা কিন্তু দাম কমিয়েছে, যার ফলে খুব বেশি যে সাধুবাদ তাদেরকে দেওয়া যায় এমনটা কিন্তু রাজ্যের সরকারের প্রতিনিধিরা তারা কিন্তু মনে করছেন না। এবং এখানে কিন্তু একটা বলা যেতে পারে যে আবারও কাগজ ছড়াছড়ি। এবার সাধারণ মানুষের কথা যদি বলি, তাহলে সাধারণ মানুষ কিন্তু খুশি, তারা কিন্তু মানে একটু হলেও স্বস্তি পেয়েছেন, যেমনটা আমাদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছি। তার কারণ লাগাতার যেভাবে পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ছিল তার ফলে বিশেষ করে যারা ট্যাক্সি চালক আছেন, যারা ওলা চালক বা ক্যাব চালক, তাদের কিন্তু অনেকটাই সুবিধা হয়েছে। বা যারা নিজস্ব বাইক বা স্কুটিতে যাতায়াত করেন তারা কিন্তু অনেকটাই স্বস্তিতে রয়েছেন। তারা যেমনটা জানাচ্ছেন যে কিছুটা হলেও তো কম হলো, শুরুটা হয়েছে, এরপর আরো যদি রাজ্য সরকারও তাদের যে ভ্যাট রয়েছে সেই ভ্যাট যদি রাজ্য সরকারও কিছুটা কমায় তাহলে তারা আরো বেশি স্বস্তিতে থাকবেন। কিন্তু তারা যেটা মনে করছেন যে এতদিন লাগাতার বেড়ে চলার পর অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকার যে তাদের এই যে দাম কমিয়েছে সেই দাম অবশ্যই তাতে তারা স্বস্তি পেয়েছে। এবং এই পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে আমরা দেশ জুড়ে দেখেছি বিভিন্ন বিরোধী দল যারা রয়েছে, বিভিন্ন রাজ্যে যে সমস্ত দল রয়েছে তারা কিন্তু লাগাতার আন্দোলন করেছেন, সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমে আন্দোলন করেছেন। আমরা কলকাতা শহরে দেখেছি ট্যাক্সি চালক থেকে শুরু করে বাস চালক তারা প্রত্যেকেই কিন্তু রাস্তায় নেমে আন্দোলন করেছে পেট্রোল ডিজেলের মূল্য কমানোর জন্য। তার কারণ বিগত কয়েক মাস ধরে প্রায় 2-3 মাস লাগাতার কিন্তু বেড়ে চলেছিল এই পেট্রোল ডিজেলে। অবশেষে চাপে পড়ে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তাদের শুল্ক কমিয়েছে, পাশাপাশি অন্যান্য বিরোধী রাজ্যরাও কমিয়েছে। এখানেই কিন্তু রাজনীতি দেখছেন রাজনৈতিক মহল, তারা মনে করছেন যে যেহেতু চারিদিক থেকেই আক্রমণ ধেয়ে আসছে কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে, একের পর এক আন্দোলন, এবং সেই জন্য কোথাও কিছুটা মানুষকে স্বস্তি দিতে বা সেই সমস্ত যে আন্দোলনের চাপ কমাতে বা বিরোধীদের বলা যেতে পারে যে একটা যে আন্দোলন বিরোধীরা তৈরি করছিল সেখানটাকে স্তব্ধ করতেই কিন্তু এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার, এমনটাই কিন্তু রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছেন। পাশাপাশি বিজেপির যেটা বক্তব্য, যেমনটা আজকে আমরা দেখেছি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি নিজেও টুইট করে জানিয়েছেন যে আমাদের কাছে সবার আগে মানুষ। এখানেই কিন্তু বিরোধীরা প্রশ্ন করছে যদি সবার আগে মানুষই হয়ে থাকে তাহলে কেন লাগাতার এত দাম বাড়ছিল? তখন মানুষের প্রতি যে সরকারের যে চেতনা সেই চেতনা কখন কোথায় ছিল? দেখো এই প্রশ্নগুলো তো উঠতেই থাকছে, কিন্তু স্বস্তি কিছুটা হলেও মানুষ পাচ্ছেন। তার কারণ যেভাবে পেট্রোলের দাম প্রায় 115, 120 টাকা, 118, 117 এরকম চলছিল, সেখান থেকে দাঁড়িয়ে 105 টাকাতে এসে নেমেছে। কিন্তু এখনো প্রশ্ন একটাই যে 100 টাকার বেশি দাম দিয়ে পেট্রোল কিনতে হচ্ছে। আমরা যখন দেখেছিলাম পেট্রোল সেঞ্চুরি করেছে তখন কিন্তু সেটা নিয়ে তোলপাড় হয়ে গিয়েছিল। এখন দাম কমার পর সেটা কিন্তু 105 টাকাতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, অর্থাৎ 100 টাকার নিচে কিন্তু পেট্রোল এখনো আসেনি। এটাই কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রশ্ন যে কিছুটা হলে তো দাম কমলো, কিন্তু
এটাও তো অনেকটা বেশি। তার কারণ পেট্রোলের দাম 105 টাকা হওয়াটা সাধারণ মানুষের কাছে কাম্য নয়। তারা কিন্তু ইতিমধ্যেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন যে যদি কমাতেই হয় তাহলে কেন বেশি করে কমানো হলো না, আরো বেশি করে পেট্রোলের দাম কেন কমানো হলো না। তার কারণ সেখান থেকেও কিন্তু আমরা এখন বর্তমানে 105 টাকা করে পেট্রোল কিনতে হচ্ছে এবং ডিজেল প্রায় 92-93 টাকা লিটার প্রতি কিনতে হচ্ছে। সুতরাং একদিকে যেমন পেট্রোল ডিজেলের উপর থেকে শুল্ক কমানোর ফল কিছুটা স্বস্তি তো মানুষ পেয়েছেন, কিন্তু পাল্টা প্রশ্ন মানুষের মধ্যে জানছে যে কেন আরো বেশি করে কমানো হলো না, এবং এর মধ্যেই কিন্তু এটা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক চাপানোতর শুরু হয়ে গিয়েছে। ধন্যবাদ তোমায় আজিজ।